ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਗੁਰ ਤਾ ਰਥ ਪੈ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਦੂਸਰ ਮਾਸ ਬਿਤੇ ਤਨ ਰਾਜਤ ਹੈ मोह अंधेर को दूर करै अग चोर शिताब ही भाजत है गुर ता रथ पै गुर सूरज दूसर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, आप अमृत वेले दे दीवान दी हाजरियां भरदियां होया संगीत दे निजामे जो कीर्तन हुंदा है उस तो उपरंत कुछ समा गुरु का इतिहास पढ़ते सुनते हाँ अथवा लाहा लेने हाँ। अज भी सतगुरु साहिब जी का पावन पवित्र इतिहास पढ़ सुन लई सतगुरु साहिब जी के पावन दरबार दी हाजरियां भरदियां होया जगो जग अटल जबर छत्र दे नाल प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन दीदार करदियां होया संगत रूप विचड़ रहे हाँ। कल इतिहास आप सुनिया सी गुरु नानक साहिब जी के पासों गुरता गद्दी का तख्त लेके गुरु अंगद साहिब महाराज जी गुरु नानक साहिब जी आज्ञा अनुसार श्री खडूर साहिब विखे आ पहुंचे सन। ये माता जी सबराई राही कोठड़ी का दरवाजा बंद करके आप अंदर समाधि लेके बैठ गए सन। समाधि विच बैठे 6 महीने लंघ गए। इधर गुरसिखा विच बड़ी भारी व्याकुलता आई है, घबराहट फैली है कि सतगुरु साहिब जी किधर हो चले गए है। बाबा बुढ़ा साहिब भाई फकीर सधारण आदि गुरसिखा ने इकट्ठता की है। मता किया भी सतगुरु ने लभो इधर उधर जाके फरीद के पिंड नांगे दी सरां जिथे किथे महाराज खास स्थान सी उथे उथे गए है। कितों भी कड़सो नहीं पई है। अखीर बाबा बुढ़ा साहिब जी कहन लगे भी गुरु अंगद साहिब जी फिर अपना सौरा कर खडूर साहिब इथों ही आए सन, इथे शैंत हो बन गए। भावें बाबा बुढ़ा साहब सबके जानी जान है पर फिर भी अजर नूं जर के रखे है। ये तो मनुख नूं पता होवे झट्टो हाल दुहाई विचांदा मैनू पता सतगुरु का भी किथे अजकल मैनू अनुभव हो गया है। अजकल भी बड़े अनुभवी बने बैठे ने ते निरा उन्हां दा अनुभव जिहड़ा झूठ ही हुंदा है। इत्थे बोपा राय बैद जी तो बाद भी केड़ा बनूगा। इतने अनुभवी इतने बकवास मारी गए कहते आ सिंह आओ जी ओ आऊगा ओ होया सारा ही तो उल्ट इतने हम अनुभव तेरा किधर गया है। इस करके आओ कह लेना अनुभव है सानू पता है वो वखरी गल है पर उन्हें यथार्थ कर दिखाना एक बिरले के हिस्से विच है। जिन्हों हुंदा वो जनाउंदा ही नहीं हुंदा मैनू अनुभव होया है। तो जिन्होंने होया नहीं ना वही एक कुफर तोलदे। हुण जिहड़ा है ही सोना उहनूं की बड़ी दुआई करन दी लोड़ है भी मैं सोना हाँ सोना हाँ। सोना तो सोना ही है। जिन्हों अनुभव होया उहनूं की रौला पाउण दी लोड़ है मैनू अनुभव होया तो होया उहनूं सब कुछ पता है। उसका लोग कहेंगे भी अनुभवी पुरुष है नूं पता है। संत ज्ञानी मोहन सिंह जी आ जिहड़ा भाना बरतना सी 6 महीना पहला टिक के भिंडरा बह गए।
ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਬਕਿਆ, ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਟਿਕ ਕੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੰਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ 48 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਘੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅਨੁਭਵ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਜਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭੋ ਢੂੰਡੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸਮਝੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚਲੀਐ, ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਿਰਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿੱਟੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਭੇਖ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਤ ਸਵਾਗ ਜਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਆਸਰਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋਤ ਜਿਹਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਰਸ 12 ਮੰਨੇ ਆ, 12 ਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਰਸ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 12 ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਮੀਨ ਹੈ, ਬਿਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਖ, ਬਿਰਖ, ਮਿਥਨ, ਕਰਕ, ਸਿੰਘ, ਕੰਨਿਆ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਕ, ਧਨ ਤੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਮੀਨ। ਇਹ 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ 12 ਰਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਠ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਖ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਿਥਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਉਹ ਰਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਖ, ਬਿਰਖ, ਮਿਥਨ, ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ 12 ਰਥਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀਓ ਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਰਖ ਦਾ ਰਥ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ ਹੈ, ਆ ਮੀਨ ਰਥ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਹੁੱਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਸਮਤ ਕਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋਤ ਸਮਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਥਵਾ ਇਹ ਕਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਧਾਰਸ ਪੇ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਸਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੀਣਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਥ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਰਥ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ ਵਿਸੇ ਤਨ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਬਰਾਜ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੈ ਅਗ, ਨਹੀਂ ਕਰੈ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ, ਆਪੇ न ਲਾਇਆ ਕਰ ਆਪਦੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗ ਚੋਰ ਸ਼ਿਤਾਬ ਹੀ ਭਾਜਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੂ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਿਰੇ ਅਰ ਬਿੰਦ ਮਹਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵਲ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿੜ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੇਚਕ ਨਿੰਦਕ ਲਾਜਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਈ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਆ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਹੂ ਦਿਸ ਮੈਂ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫੀ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਉਪਰਾਜਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰਬ ਭੌਮ ਮਹਾ ਮਹਿ ਪਾਲਿਕ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰਬ ਕੀ ਤਜ ਕੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਨਵੀਨ ਧਰੈ ਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਵੀਂ ਪਾ ਲਵੇ। ਆਏ ਸਭਾ ਥਿਤ ਹੋਇ ਸਜ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ। ਵਿਰਾਜਤ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਜਜ ਕੈ, ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਏਕ ਹੀ ਜਾਣਤ ਹੈ ਗਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਏਕ ਹੀ ਜਾਣਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਨਿੰਦਕ ਨੀਚ ਰਹਿ ਲਜ ਕੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਨੀਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਜਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਮਾਨ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਲਾਗੇ ਮਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਨਾ ਬਾੜ ਬਨੈ ਕਬਹੂ ਜੁਗ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਨਵੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਦ ਕਬ ਹੂੰ। ਜਗ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਸੁਨੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਰ। ਕਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਜਿਨ ਭਾਗ ਸੋ ਭਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਿਤ ਹੀ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਤਵੰਤ ਰਹਿ ਵੱਡ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਬੁੱਢੇ ਸੋ ਗੋਸ਼ਟ ਨਿਤ ਠਾਨੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਲਤ ਮਹਾਨੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਆਦ ਅਬ ਲਗ ਜੋ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖੰਡਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਭ ਰੀਤੀ ਭਲੇ ਬਖਾਨੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਤੀ ਪੂਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੀਵਨ ਕਹੇ। ਤਬ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਏਕ ਪੁਰਖ ਲਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਜਾਟ ਵਸਹਿ ਤਲਵੰਡੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਬਿਲਾਸ ਦੇਖਿਓ ਨਵ ਖੰਡੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ। ਰਹਿਓ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਦਾ। ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਦਰਸ ਆਏ ਹੈ ਜਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਨੋ ਸਕਲ ਬਿਰਤੰਤਾ। ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋਈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਥਾ ਚਰਿਤਰ ਕੀ ਭਗਵੰਤਾ ਕੀ ਭਗਵੰਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਲਾ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਹਮ ਪੂਰਬ ਹੀ ਕਹਿ ਆਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਰੋਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਆਏ ਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਚੌਪਈ ਬੰਦ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਪੀਆਂ ਦੋਹਰੇ ਆਦਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਵਾਏ ਮਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨੇ ਸਭ ਤੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਏ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਓ ਤਿਨ ਕੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੁਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਹਾਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੇਵਹਿ ਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿ ਰਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ। ਤਉ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇਸ ਰੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇਸ ਰੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਲਪ ਨਾ ਠਾਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਖਿਆ ਨਿਤ ਰਹੈ। ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਾਸ਼ਾ ਮਾਰਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਿਨ ਲੇਸ਼ ਨਾ ਆਹੈ। ਬਾਲਕ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਖ ਸ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਥੋੜੇ ਮਾਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦਵਾਏ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਚਾਰ ਠੀਕ ਪਾਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਉਹ ਡੈਸ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ। ਸੁਨਤ ਉਚਾਰਤ ਸਿੱਖ ਕੋ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰਦੇ ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭੌਜਲ ਕਰ ਹੈ ਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਤੱਵ ਸੁਣਨਗੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਚੌਪਈ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਾ ਤਜ ਹੈ ਸੈਨ ਕੀ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਰਾਬਣ ਵਾ ਬਰਾਜਣ ਵਾਲੀ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜਾ ਹੈ ਪਣਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਸੋਚ ਪੁਨ ਧੋਵਹਿ ਪਾਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਦਾਤਨਾਦ ਕੁਰਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਚਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨਾਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਪਿਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੁਨः ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਆ ਮਾਂਜ ਵਗਿਓ ਕਰਕੇ। ਪਾਵਨ ਹੋਣ ਕਰਹਿ ਰਦ ਧਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਦ ਧਾਵਨ ਕੀ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਬਦਨ ਅਰਬਿੰਦ ਪਖਾਰੈ। ਇਹ ਦਾਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਲ ਨੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾਰੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਗ ਸਮਾਦ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਹੋਏ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਜੋਏ ਜੋ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਹੋਵੇ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਧਿਆਨ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧੁਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਤ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਸਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕਟੀ ਇਹ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਵਿਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਪਰਾਤ ਸੂਰਜ ਜਬ ਨਿਕਸੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਸੁੰਦਰ ਬਿਕਸੈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਸ ਪਰ ਤਬ ਪਰੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਦੁਖ ਹਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਵਿਆਦ ਬਾਧਾ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਆਦ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀੜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਿਆਦ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਪੀੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਬਾਧਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਦ ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨਿਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਡੰਗ ਡੁੰਗ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, 2-4 ਰੱਖ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਚੇਤੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਤਰ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਆ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਦ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦ ਵਿਆਦ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਮੋ ਆਗੇ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਪੀਰ ਤੇ ਜੇਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤੇਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪੀੜਾ, ਸਭ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਪੱਟਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬਿਦਤ ਸੁਬਾਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਖਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ
ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਨਸ਼ਟ ਹੈ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲੇ ਵੱਢ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਸ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਟੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੀਵੀਨ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਦਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਐ। ਸੁਨ ਹੈ ਬੀਜ ਸੰਗਤ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਫੇਰ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੋਫੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਸਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰ। ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਜ ਰਜ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਵਾਏ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਕਰਤ ਉਚਾ ਉਦਾਰ। ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਜਥਾ ਚਰਿਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਹੁ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਗ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਸਤਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਚੌਪਈ ਅਪਰ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀ ਜੇਤਿਕ ਜੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀ ਜੇਤਿਕ ਜੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਢੇ। ਸੂਪਕਾਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਅਸਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੂਖਕਾਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਰਸ ਪਾਕੈ ਸਵਾਦ ਉਦਾਰੂ। ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਦੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਆਦੀ ਹਨ। ਜਬ ਸੁਧ ਦੇਹ ਆਨ ਕਰ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਸੋਈਆ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਕ ਭਈ ਪਾਕ ਰਸੋਈ। ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਠ ਕਿਰਪਾਲ ਤਹ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਖਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਲੈ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਚਤੁਰ ਵਰਨ ਤਹ ਸੰਸਰ ਬੈਸ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜੈਸੇ ਰੰਕ ਰਾਵ ਕੀ ਤਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਉਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਬਾਸਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਕਸੋਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਨ ਮਹਿ ਅਚ ਲੇਹ ਆਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕਹੋ, ਭਾਂਡੇ ਕਹੋ, ਬਾਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਪੱਤਰਦਾਰ ਪੱਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਬੋੜ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਡੂਨੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤੇ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਡੂਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੋਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਕਸੋਰੇ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਪਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਤਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਥਾਲ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਚੌਂਕੇ ਮਹਿ ਅਚਹਿ ਰਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਗੋਬਰ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਜਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲਕੀਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗੜੀਆਂ ਕੱਸ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਜਾਏ ਨਹਿ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹਨ, ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੋਪਾ ਲੇਪ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਕਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗੁਰ ਖਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਏਕ ਸਮਾਨ ਅਸਨ ਅਚਵਾਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਇਸ ਹੋਵੇ ਬੀਚ ਰਸੋਈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਸ਼ਮਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੋਈ ਛਕਦਾ, ਜਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣੇ ਨੂੰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ। ਪੁੰਨ ਜਲ ਪਾਨ ਚੁਰੀ ਕਰ ਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਠੈ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਏਵ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਲ ਕੇ ਲੇਹ ਬੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 300 ਮਿਲ ਕਰ ਖੇਲਹਿ ਖੇਲ। ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਦੇ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਿਲਹਿ ਸਿਸ ਮੇਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਸਾ ਰਗ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਦ ਦੇ ਪਰਸਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 35 ਅੱਖਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ
ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਰ ਤੀਸਰੋ ਏਵ ਬਿਤਾਵਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਉਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਬ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵਹਿ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੱਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਮਿਲਹਿ ਆਏ ਬਹੁ ਪਰ ਹੈ ਅਖਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੱਲ ਆ ਮਿਲਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਅਖਾੜਾ ਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਘੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਹੇ ਆਪ ਮਹਿ ਬਲ ਧਰ ਭਾਰਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੱਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਭਿੜਦੇ, ਬੜੇ ਘੁਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਤਿਨਹੋ ਪਿਰਾਵਨ ਠਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁਲ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਤ ਜੀਤ ਇਹ ਜਹਾਨ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨੀ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਰਹੇ ਬਹੋਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਤਜਹਿ ਤਿਸ ਠੌਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਭਾ ਦਿਖੈ ਸੁਭ ਆਸਣ ਬੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆ ਬੈਠਦੇ। ਮਨ ਗਨ ਸਹਿਤ ਸੁੰਭ ਹੋਏ ਜੈਸੇ। ਸੁੰਭ ਹੋਏ ਜੈਸੇ, ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੂਹ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਂਦਿਸ ਪਰਵਾਰਤ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ। ਰੁਚਨਰ ਬਾਬੀ ਰਾਗਨ ਗਾਏ। ਬਾਬੀ ਹੈ ਦਾਨਾ ਤੇ ਦਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ। ਸਕਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸੁਨਹਿ ਸੋ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੈ ਸੋ ਹੋਏ ਇਕੰਤ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਲੈ ਭਗਵੰਤ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜੀ ਲੈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਠੈ ਏਕਾਂਕੀ ਇੱਕ ਜਾਮ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਦੇ। ਹੁਣ ਪਰੇ ਅੰਕ ਪਰ ਕਰ ਹੈ ਆਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਣਗ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖਿਅਨ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਨ ਢਿੱਗ ਮਾਇਆ ਵਿਵਹਾਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਹ ਕਿਸ ਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜੇਤਿਕ ਵਿਦ ਨਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 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 ਦੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਇਨਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਨ ਕੇਰੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਨਾ ਦ્વੈਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਨਹਿ ਬੈਰੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਸੋ ਨਿਤ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਆਦ ਸਿੱਧਿਆ ਵੱਡ ਪੂਰੇ। ਇਹਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਿਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ ਹਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਰੂਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜਾਨ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਸੋ ਅਹੈ ਬਿਲੋ ਕਹਿਤਾਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਕਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੋ ਹੋਤੇ ਮਹਿਦ ਮਹਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕਰ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਪੁਜੇ ਸਭ ਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਅਰਿਓ ਨਹਿ ਆਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪੀਰ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਰ ਸਰਬ ਚਰਨੀ ਤਿਨ ਲਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਹੀ ਚੱਲ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਜਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੋਰਖ ਭਰਥਰ ਚਰਪਟ ਸਾਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਭਰਤੀਨਾਥ ਹੈ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੋ ਈਸ਼ਰ ਨਾਥ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਨ ਪਰਤਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰਮ ਉਰ ਭਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਭੱਜ ਆਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਸੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਆਏ ਕਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਦੇਸੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਭ ਗੁਰ ਜਾਣੀ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਮਦਰ ਭਾਖ ਕਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਕਹੇ। ਬੈਠਾਰੇ ਆਸਨ ਸੁਭ ਦਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਸਨ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਆਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਭਏ। ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਸਣ ਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੈ ਜੋਗ ਮਹਾਤਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮ ਨੇਮ ਆਸਨ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਮ ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ, ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ, 8 ਹਿੱਸੇ ਹਨ, 8 ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਗ ਹਨ, 8 ਹਿੱਸੇ 8 ਭਾਗ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਨਹਿ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮ। ਜੋ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਕਲ ਜੇ ਭਏ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਕਰ ਜੋਗ ਸੋ ਪਾਇਓ ਗਿਆਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਭੇ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬੈਠ ਉਦਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਨਹਿ ਪੰਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੋਈ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। किस प्रकार सिख करहो उधारे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। बिना जोग सिद्ध हाथ न आवत। ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। बिना जोग विज्ञान न पावत। ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ज्ञानी संत अनेक जग भये। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤ ਹੋਏ। जोग साध सो परम पद ਉਹ लए। ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। सुन श्री अंगद आशा ताही। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ कहन लगे अब समा सो ਗੁਰੂ नाही। ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। भगत जोग है मतो हमारा। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦਾ ਹੈ। सिद्धा सर्ब रह दरबारा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। आत्म ज्ञान भगत ही देत। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। भगत करत सब ही सुख लेत। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नाम आश्रय जोग तुम्हारा। ਬਾਪੂ ਸਿੱਧੋ ਨਾਥੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਅੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। सो सत नाम हमहो को प्यारा। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਗਰਵਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਗਰਵਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਗਰਵਤ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰਵਤ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨਿਉਲੀ ਧੋਤੀ ਬਸਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੁਜੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਾਰਨਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰਵਤ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹੱਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਸਿੱਧਨਾਥ ਓਮ ਭਗਵਤੀ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਨਮः, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 12 ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 16 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ, 24 ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਉਹਦਾ ਕੁੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ 16 ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਗਰਵਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। तन साधन हित जोग कमावहो। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। पुन मन जीतहो ठीन टिकावहो। ਪੁਨ ਮਨ ਜੀਤੋ ਨੀਠ ਟਿਕਾਓ। ਪੁਨः ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਟਿਕਾਉਣੇ ਹੋ। सिद्ध आए तब ठांडी हो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 300 परचय तुम्हारो जोए। ਇਹ ਤੁਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, तुमरो जोए। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बैस मधावन आदि कराचे। ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जग दिखराए मान को जाचे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। या ते रहो अनातम माही। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੀ ਰੋਗ। ब्रह्मा तम को जानो ਉਹ नाही। ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਜੋ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤੇ ਛੂਛੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਤਮ ਕੋ ਰਸ ਨਾਹਿਨ ਲਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹਮ ਕਹ ਹੈ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਕਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋਗ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤੇ ਛੂਛੇ ਰਹੇ ਆਤਮ ਕੋ ਰਸ ਨਾਹਿਨ ਲਹੇ। ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ ਸੋ ਹਮ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਕਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।